जी। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तारे कंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सो वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। काम क्रोध के बस हवै सोई आन को कर्म करियो तिन जोई तिन सामनह करबो चाहै जाने महादोष तिस माहै जन्म मरण जग बारंबारी देत कामना हवै न उबारी हम तिन सामनह करबो चाहै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चवर छत्र तखत दे मालक गुरता गद्दी दे तखत सुभाए मान जुग जुग अटल प्रगट गुरां की देह प्रताख हार धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी दे अंदर धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे महान पावन पवित्र तप अस्थान गुरुद्वारा श्री पुरा साहिब जी विखे पिछले पैर दे समय सजे हुए दीवाना जहाँ हाजरियां पा रहे सतगुरां दे अस्थानां दी यात्रा करके दर्शन दीदारे कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। आओ आपां नूं दे सुभाग समा मिलिया है गुरु इतिहास श्रवण करन दा जिस दे विच धन धन सतगुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे जीवन की कथा चल रही है। पिछले समय आप जी ने इथों तक साखी सुनी है कि धीरमल दे डेरे ते जाके मखण शाह लबाणा अते दे नाल दे संगी साथियां ने धीरमलियां दे शस्त्र खोले सब दे जाके एक एक नूं 10-10 जाणियां ने फड़ के दब लिया ए नीवियां पा के बैठे हैं सिंहा मसंद धीरमल दे पैरां 'च बैठा है धीरमल की भी धौण चुकी हुई है। पहला तो सारियां दे शस्त्र खो के एक थां ते बनाए फिर जिन्ना भी गुरु घर दा साजो समान सी वो इकट्ठा करके बन लिया। इस तो बाद जिहड़ा धीरमल दे घर विच भी कोई ऐश्वर्य पदार्थ सन वो भी मखण शाह लबाणी ने हुक्म किया भी इहदा भी सारा खिचो इनू पता लगे भी किवें किसी के घर ते हमला करीदा। सब कुछ बन बना के फिर दास नूं पुछया भी दस किहड़ा मसंद सी जिहड़ा आया सी महाराज दे घरे माड़ा चंगा बोलदा सी। उन्हें सीहे वाला इशारा किया ते भाई मखण शाह लबाणी ने कह के सीहे मसंद नूं भी बना लिया कहंदे दियां बाहां पिछे बन्नो सारा समान धीरमल के बंदियां दे सिर ते लदा लिया भी चुको तुसीं ते गुरु तेग बहादुर साहब के घरे लैके चलो।
ਤੁਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਧੀਰਮਲ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਸੋਢੀ ਸ਼ਰੀਕ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੂਰਖ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜਨ ਵਿਲਾਸ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਚਾਰ, ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਵੱਗਿਆ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਦਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ, ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਪਾਪ ਖੱਟਿਆ। ਇਵੇਂ ਝਾੜ ਝੰਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੇ, ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ। ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਾਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਿਆਂ ਲੈ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਆਇਆ? ਇਹ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਸੁਣ ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਆਏ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਦਾਰਥ ਗਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਨ, ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਆਉਂਦੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਈਏ ਸੀਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਮ ਤਿਨ ਸਮ ਨਹਿ ਕਰਬੋ ਚਾਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਾਸ ਹੋ ਕੇ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਤਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਬੋ ਚਾਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਖੜੇ ਸਨ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਆਵੋ। ਜਾਣੇ ਮਹਾ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਲਚ ਵਸ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਗ ਬਾਰੰਬਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਪੁਰਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਏ। ਦੇਤ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਬਾਰੀ, ਦੇਤ ਕਾਮਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਬਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਮੂਲ ਹੈ ਸਕਲ ਵਿਕਾਰ, ਆਏ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਹੋਵੇ, ਮੂਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਬਿਨਾਸੈ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਬਿਨਾਸੈ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਨਾ ਉਪਾਏ ਨ ਸੰਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਜੋ ਦੇਤ ਅਨੰਤੇ, ਜੋ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਕੈਸਾ ਅਨੰਤੇ, ਅਨੰਤੇ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ। ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੱਪਦੇ, ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਾ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨਾ, ਫਿਰ ਪੜ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਣ ਧਰ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਜਨ, ਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਧਰ ਫਸ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਜਾਣਿਆ ਜਾਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੀ ਵਸਤੂ ਸਰਬ, ਇਉਂ ਕਰ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਵੀ ਆ ਧੀਰ ਮਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੇਰ ਦੇਹੋ ਤਿਨ ਢਿਗ ਜੁਤ ਦਰਬਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ। ਜੋ ਵੀ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ 500 ਮੋਹਰ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਦੇ ਆ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ। ਜੋ ਹਮਰੇ ਢਿਗ ਧਨ ਅਰਪਾਇਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇਵ ਹੋ ਤਿਸ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਉਦਵੇਗ ਕੋ ਨਿਬਲ ਕਰੀਜੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਉਦਵੇਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਘਾਬਰ ਰਿਹਾ ਖਿਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬਲ ਕਰੀ ਜਾ, ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਹੋਏ ਪਰਸਾਨੇ ਸਭ ਤਿਸ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਦੇ ਆ। ਮੋਰੋ ਤੁਝ ਨੀਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਖੋਂ ਸੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਤਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਨ ਸਫਲ ਹੋਏ ਜਾਵੈ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਥਿਰਤਾ ਪਾਵੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਥਿਰਤਾ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਣ ਮੱਖਣ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਨੋਂ ਕੀਨ ਅਪਮਾਨ ਮਹਾਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੱਕ ਲਉ ਕਰ ਅਪਰਾਧ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਤੀਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ। ਮੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਠੋਰ ਅਸਾਧੂ ਫਿਰ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਠੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸਾਧੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ, ਉਹ ਅਸਾਧੂ ਕਰਮ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸਾਧੂ ਲੋਕ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ, ਕਠੋਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਿਨ ਪਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਸ਼ਿਮਾ ਬਹੁ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਰਦਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਮਲ ਰੱਖਣਾ ਹਿਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੁਮਤਮਾਨ, ਦੁਸ਼ਟ, ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਚੋਰ ਠੱਗ ਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਤ ਵਿਖੈ ਇਹ ਨੀਕ ਨ ਬਰਨੀ ਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਠੱਗ ਚੋਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਮੀ ਪੁਰਖ ਕੇ ਕਾਜ ਉਦਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਤ ਜਿਮ ਅਗਨੀ ਪਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਪਾਰਾ ਤਾਂ ਜੇ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਕੋ ਸਕਲ ਕਰਹਿ ਅਪਰਾਧਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸ਼ਮੀ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇਤ ਹੈ ਬਾਦਾ ਆ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਡਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ। ਦਰਿਦਰੀ ਅਰ ਆਲਸਕਾਰੀ ਓਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਹੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿਦਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਲਸਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮ ਅਪਕੀਰਤ ਹੋਏ ਵਿਸਤਾਰੀ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਅਪਕੀਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਡਰ ਪਾਵੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਸ ਕੀਏ ਤਸ ਫਲ ਜੇ ਨਹਿ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਾੜੀਆਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਕੋ ਹਵੈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਗੜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭੀਰੂ ਲਖੈ ਅਪਰਸੋ ਪ੍ਰਾਹੀ ਤੇ ਭੀਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਇਰ ਜਾਣਨਗੇ, ਡਰਪੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਹੈ। ਅਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੰਡ ਉਚਤ ਹੀ ਨਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੰਡ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਮਚੰਦ ਬੜ ਧੀਰ ਆ ਇੱਥੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਰਤ ਕੋ ਅੰਗੰਭੀਰ ਅਭੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਭੀਰ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਆਸ਼ਾ ਲੱਖ ਓਜ ਪਰ ਕੱਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਲੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਖ ਓਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੰਡ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਾਂਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਬਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾੜਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਬਾਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਤ ਚਿਤ ਵਿਉਚਿਤ ਤਰਸਾ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਬਾਣ ਚਲਾਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜੂ ਸਾਰਾ, ਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਆ ਜੰਤੂ ਵੀ ਮਰ ਜੂਗਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਜੇ ਲੰਘੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਵੇਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਬਾਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਭੈ ਭੀਤ ਉਪਾਏ ਬਤਾਏ ਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਪੱਥਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰਾਂ ਦਾ ਦਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਛਿਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਰਾਹ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਲ ਕਟਕ ਕੱਪ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਦਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੋ ਪਾਰ। ਜੇ ਨਾ ਸ਼ਿਮਾ ਤਿਆਗਤ ਤਿਸ ਕਲ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਮਾ ਨਾ ਤਿਆਗਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਿਮ ਹੋਤ ਸੁਖਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਤਰ ਬਲਵਾਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਚਤੁਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭਾ ਕੈਰਵਨ ਕੀ ਜੋ ਮਹਾਨ। ਆ ਕੈਰਵਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਾਂਡਵ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੈਰਵ ਬੈਠੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੈਠਿਓ ਬੀਚ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰ ਰਹਿ। ਤੇ ਸ਼ਿਮਾ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਰਵ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਰਜੋਧਨ ਬੜ ਪਦ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਭਲਮਾਨ ਸੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਜੋਧਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆ 5 ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੱਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਹੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ, ਹੱਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਕਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਰਜੋਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਨ ਵਿਦਤਾਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਜਾਦਵ ਆ ਗਏ, ਇਧਰ ਕੈਰੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੁੜਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਮਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੋ ਆਪ ਬਚਾਵਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਮਾ ਮਹਿ ਗੁਣ ਬਹੁਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸ਼ਿਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਾਵਾਨ ਬਾਡਾ ਵਡਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਾਜ ਅਪਜਸ ਵਿਸਤਾਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਖਿਮਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਅਪਜਸ ਵਿਸਤਾਰਨ, ਤੇ ਅਪਜਾਸੀ ਫੈਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ ਸ਼ਿਮਾ ਮਹਿ ਕਰੇ ਉਚਾਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਮ ਰਹੋ ਸ਼ਿਮਾ ਕਹੋ ਧਾਰੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਮਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਹਾਰੀ ਗਏ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਹੀ ਕਰਹਿ ਅਵਗਿਆ ਭਾਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਣਾ ਖਣਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਵਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਿਤ ਚਾਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ।
दंड को त्रास तराहै। ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਂ ਦੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੰਡ ਦਾ ਭੈ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰ ਪਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਜੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਹਿ ਸਭਨ ਅਪਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਪਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਅਪਾਰ। ਅਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੰਡ ਤਾਸਤੇ ਆਪਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਸੀ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਨਹਿ ਲਹੈ ਬਿਸਾਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੱਦ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਲਹਿ ਬਸਾਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਖਾਦ ਪਾਉਣਾ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣਾ, ਪਵਾੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਦੁਸ਼ਟ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਦੁਸ਼ਟ ਅਵਗਿਆ ਸਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਬਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਹਿ ਸੋ ਕਾਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਿਜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਇਮ ਬੈਨ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਿਮਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੀ ਵਸਤ ਹਟਾਵਨ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਰਮਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਬ ਦਰਬ ਕੋ ਤਿਸੈ ਦਿਵਾਵ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਆਪਨ ਪ੍ਰਿਪਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਨ ਭਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਹੋ ਚਹਿਤ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਦਰਸਾਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਮਤ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਣ ਸਗਰੇ ਗਿਆਨ ਜੋਤ। ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਹਿਰਦਾ ਸਦਨ ਜਿਨ ਕੇਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ ਪੁੰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਹਿਤ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਸੁਣ ਸਾਡਾ ਬਚਨ। ਦੋਹਰਾ ਭੋ ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਕਾਨ ਦੈ ਸੁਨਹੁ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ, ਆ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣ। ਫੇਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਮੂਹ ਵਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਪਜਤ ਹੈ ਨਰ ਕੇ ਹਿਰਦੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਕਟ ਦੇਤ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੰਕਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਪਤਾ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਚਾਪਾਈ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹਤ ਜਿਨਹੁ ਕਰਤ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੁਖ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੂਗਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਹੀ ਤੇ ਬੜ ਕਸ਼ਟ ਪਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਹਨਾ ਸੁਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਤੇ। ਜਿਤ ਇੰਦਰੀ ਜਬ ਪਿਖਹਿ ਕੇ ਸੁਨ ਹੈ। ਅਜਿਤ ਇੰਦਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਉਪਾਵਤ ਔਰ ਤਤ ਛਿਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਉਪਾਵਤ ਔਰ ਤਤ ਛਿਨ, ਝਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਛੂਹਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਹਿਨ ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਵਿਕਾਰ ਏ। ਸਕਲ ਚਾਹ ਸੋ ਭੀ ਲਖ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮ ਵਿਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਜੇ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਨਾ ਹੋਣੀ, ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਆਦ ਪਦਾਰਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਲੈ ਬੇ ਚਾਹਤ ਸਵਾਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੋ ਹੈ। ਜਬੇ ਲੈਣ ਹਿਤ ਕਾਮ ਉਠਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਕਾਮਨਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਤਬੰਧਕ ਜੋ ਦਰਸਾਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਤਬੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਮਾਹੇ ਉਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤਨਾ ਪੁਨ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ। ਹੋਏ ਕ੍ਰੋਧ ਬਸ ਕਰ ਤੱਕੋ ਕਰਮ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਬੁੱਧ ਸਭ ਨਾਸਹਿ ਤਿਆਗਹਿ ਧਰਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ
ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਜਬ ਨਰ ਕੋ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋ ਅਸ ਪਾਪ ਜੋ ਕਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਕਰਤ ਅਵਗਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਹੈ ਅਬਧ ਬਧੇ ਤਿਨ ਤਾਈ, ਜੋ ਹੈ ਅਬਦ ਬਦ ਹੈ ਤਿਨ ਤਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਰਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਬਾਕ ਕਹੈ ਸਮੁਦਾਈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਸਖਤ ਕੌੜੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਪਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਪਰ ਕਿਆ ਕਹਿਨੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਸੀਏ। ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸੇ ਜਾਏ ਨ ਸਹਿਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਨ ਸਮਾਨ ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਕੈ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਹਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਭੀ ਕਰਹਿ ਅਜਾਨ ਜਾਨ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋ ਭੀ ਕਰਹਿ ਅਜਾਨ ਜਾਣ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧਤ ਹੋਏ ਬਸ ਨਹਿ ਚਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਸ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਮਹਿ ਤਪਤਹਿ ਕਾਮ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਵਸਤੂ ਫਲਾਨਾ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੁਖ ਤੇ ਨਹਿ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮਹਿ ਨੀਂਦ ਨ ਪਾਏ ਦੁਖਾਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਖਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਫੇਰ ਦਿਵਸ ਜਾਮਨੀ ਇਮ ਤਪਤਾਵੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਉਠਾਵੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੈੜੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਗਿਨਹਿ ਨ ਔਰ ਕਤਾਵੈ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਗਿਨੇ ਨਾ ਔਰ ਕਿਆਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਲੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਏਵ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿ ਬੈਸ ਤੇ ਬਿਤਾਵੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੁਰਖ। ਮਤਸਰ ਮਹਿਤ ਅਸੂਈਆ ਧਾਰੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਸਰ ਆਦਿਕ ਈਰਖਾ ਆਦਿਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਪਜਾਏ ਵਿਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਖਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਮੂਲ ਮਨ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਹਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਣੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈ ਅਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕਾਂਡ ਫਲ ਮਾਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਣਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ, ਫਿਰ ਲੋਭ, ਫਿਰ ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅੱਗੇ ਫਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰ ਜਵੇਂ ਮੂਲ ਕੋ ਦੇਹ ਉਖੇਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੜਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਖਾ ਪੱਤਰ ਨ ਫਲ ਹਵੇ ਫਿਰ ਫੇਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਹਿਣੀ ਤੇਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਔਰ ਤੇ ਪਰ ਹਰੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਹਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਣ ਆਨ ਪਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਣ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਕਰਨੀ ਸ਼ਿਮਾ ਮਹਾ ਤਪ ਜਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਿਮਾ ਮਹਾ ਤਪ ਜਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਪ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਹੀ ਦੈਬੋ ਦਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੋ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਮਾ ਸਕਲ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸ਼ਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਸਹਾਰ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਤੁਲ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਤ ਨਰ ਕੀ ਕਲਿਆਣ। ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਸਮਾਨ ਆਨ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਜਰ ਲੈਣਾ। ਜਾਂਤੇ ਸ਼ਿਮਾ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਣ ਕੋ ਨਹਿ ਤਿਆਗਨ ਕੀਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਸਦਾ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਇਸ ਥਿਰ ਕੀਜੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੱਖਣ ਕੋ ਬਹੁ ਬਾਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆ, ਵੀ ਦਿਆ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੀ ਵਸਤ ਸਭ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਫੇਰੋ ਕਰਤ ਉਚਾਰ। ਇਹ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਮੋੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੋੜਿਆ। ਚੌਪਾਈ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਤਬ ਚਲ ਆਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ
ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅਧਿਕ ਰਿਸ ਛਾਈ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਧੀਰ ਮਲ ਕੀਨਸ ਅਪਰਾਧੋ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤਿਸ ਕੋ ਹਿਤ ਚਹਿ ਪੁੰਨ ਇਹ ਸਾਧੂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਓ, ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੀਕਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਗ ਡੰਡ ਕੋ ਛਤਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਵਾਲਾ ਬੰਮਣੀ ਹੱਥ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਲਗ ਕੀਨ ਖੁਟਾਈ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੀਕਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਮ ਘਰ ਕੀ ਸਭ ਵਸਤ ਲੁਟਾਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਮ ਅਸਮੰਜਸ ਚ ਲਖ ਕਰ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਣਬਣ ਜੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਦੇ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੱਖਣ ਸਹਿਤ ਉਠੇ ਅਗਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਠੇ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਆਈ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਦ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮ ਸੋ ਸਿਆਣੀ, ਜੋ ਪਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਹਨ ਉਹ ਆਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਖ ਕੈ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਤਾ ਝਿੜਕ ਜੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਜੇ, ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਰ ਪੇ ਬਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਹੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਰਘ ਸੀਤਲ ਸਵਾਸਨ ਲੀਨਸ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਜਲ ਪਰ ਪੁੱਲਤ ਬਿਲੋਚਨ ਕੀਨਸ, ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੌਕਾ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੇ ਜਲ ਪਰ ਪੁਲਤ ਬਲੋਚਨ ਕੀਨਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਆਇਆ। ਓ ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬਾਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਾ। ਮਨ ਸੁਖ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਇਹ ਭੰਤੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਏ ਪੰਚ ਭਰਾਤਾ ਬਦਰ ਵੀਰ, ਆਏ ਪੰਜ ਭਰਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਵਿਖੈ ਧਰ ਧੀਰ, ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੋ ਭਰਾਤ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਇਓ, ਵੇਖੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਲਗ ਮਮ ਸੁਤ ਜਨਮਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਨੈ ਵਿਵਹਾਰ ਰੁਚਹਿ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਸਤ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਫਰੇਬ ਛਾਲ ਕਪਟ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਨਿਤ ਇਕਾਂਤ ਕੋ ਹੋਈ। ਆ ਨੇਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈ ਬੋਲਨ ਕਰ ਤੋ ਕਿਹ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਕੀ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਲਰ ਆਦਿਕ ਪਲਾਰੀ ਆਦਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਐਨੂੰ ਗਏ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਜਲੀਨ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜੀ ਪਰੇ ਹਟੂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੜ ਹੈ ਸਭ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਹੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਦੇ ਖਿਮਾ ਵਰਗੀ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੜੋ ਭਰਾਤ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਭਇਓ ਸਭ ਤੇ ਲਗ ਮਮ ਸਤ ਜਨਮਿਓ ਨੈ ਬਿਵਹਾਰ ਰੁਚੈ ਜਿਸ ਕੋਈ ਬੈਠੈ ਨਿਤ ਕਾਂਤ ਕੋ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।